चोरों का गैंग, 3,000 रुपए की दिहाड़ी और फिल्म स्टाइल की चोरी। सीएससी के बंद कारखाने में चोरी का खेल किसी फिल्म से कम नहीं। आए दिन होती है खूनी झगड़े और फायरिंग। गंगा के रास्ते होता है माल का ट्रांसपोर्ट। पुष्पा फिल्म में लाल चंदन की तस्करी हुई थी, पर कोलकाता के काशीपुर में पुष्पा की तरह लाल चंदन की लकड़ी तो नहीं, बल्कि लोहे के ग्रिल, तांबा और महंगे मशीन की तस्करी का मामला सामने आया है। ये कहानी कोलकाता के काशीपुर स्थित सीएससी के बंद कारखाने की है, जहां चोरी का खेल किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। आरोप है कि ये स्टोरी तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब इसमें पॉलिटिक्स और पावर की मिली भगत सामने आती है। লোক ওরা পার্টি করে, ওই পার্টি করে, ওরা কাউন্সিলরে পার্টি করে, কেউ কোনো অ্যাকশনই নিচ্ছে না। সবাইকে বলা হয়েছে, সব থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছে, থানায় বড় বড় এটাও চিঠি দেওয়া হয়েছে, হেডকোয়ার্টারে যত বড় বড় হেডকোয়ার্টার আছে সবাইকে দিয়েছে চিঠি, কেউ কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। लोहे के ग्रिल, तांबा और महंगी मशीन्स को गैस कटर से काटकर यहां का एक गैंग रात के अंधेरे में उड़ाकर ले जाता है। लोगों के मुताबिक इस गैंग की लीडर है तरसीना बीबी, जो इस पूरे मामले को और इस पूरे लूट को ऑपरेट कर रही है। वहीं चोरी किया गया माल गंगा के रास्ते सर्बामंगला घाट ले जाया जाता है और वहां से ट्रक में लोड करके मुर्शिदाबाद भेजा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गैंग एक दूसरे के साथ भी पत्थरबाजी और फायरिंग करती है, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं और डर के साए में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। বাংলাদেশ থেকে এসে ওরা সবকিছু বানিয়ে নিয়েছে, ওই জন্য কাউকে পাত্তা দেয় না, ওদের ইচ্ছা মতো কাজ করে, যাকে ধরে তাকে মারে, যাকে ইচ্ছা হয় তাদেরকে পিটায়। দিয়ে এখন নিজে ওখানে লিডার হয়ে প্রত্যেকটা বাচ্চা দিয়ে চুরি করাচ্ছে, নিজের পরিবারও যাচ্ছে চুরি করতে, অন্য অন্য বাচ্চাদের দিয়ে চুরি করাচ্ছে, 10 বছর 8 বছরের বাচ্চা দিয়ে আর কমসে কম 20-25 বছর ছেলেদের দিয়ে। स्थानीय सूत्र के आरोप के मुताबिक इस पूरे लूट में, इस पूरे मामले में वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर सुमन सिंह मास्टरमाइंड बताई जा रही है। साथ ही साथ लोकल पुलिस यानी स्थानीय पुलिस पर भी लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जब हमने वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर सुमन सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। मुझे सब पता है, पुलिस काम कर रही है। जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सामने आकर बात करे। काउंसिलर ने अपने ऊपर लगे आरोप को सामने से नकार दिया है और इस मुद्दे को महज एक सियासी एजेंडा बताया है। कोई किसी का जान मार देगा, इतना बड़ा दाऊद हमारे यहाँ तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। प्रशासन भी अपना कोशिश कर रहा है और ये पूरा टोटली प्रशासन कर सकेगा। हम चोर थोड़ी पकड़ेंगे, कहाँ चोरी हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा हमको क्या मालूम, लेकिन हम लोग के कान में खबर आने से हम लोग प्रशासन को खबर दिए हैं। काशीपुर थाना, जीतपुर थाना, सब में सब लोग जानता है। अब भैया तो पुलिस बता सकता है, पुलिस का सपोर्ट है, अभी हम क्या बताएं किसका सपोर्ट है किसका नहीं। वहीं आरोप तो प्रशासन पर भी लग रहे हैं। लोगों के मुताबिक पुलिस को सब पता है पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है। पुलिस और नेता दोनों मिले हुए हैं, यहाँ कोई कंप्लेंट तक नहीं करता क्योंकि सबके दिल में काफी डर बसा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये गैंग कभी पकड़ा जाएगा और क्या यहाँ के लोग इस खौफ के माहौल से कभी मुक्त हो पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए कुछ स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, वो सुनते हैं और साथ ही साथ वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर सुमन सिंह से भी हमने बातचीत की, सुनते हैं। আপনি কতদিন ধরে ওখানে আছেন জ্যোতি কলোনিতে? ওখানে আমার জন্ম ওখানে। তো জ্যোতিনগরে কি কি প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম ওখানে বহুত কিছু নিয়ে। প্রথম হচ্ছে আগে সব ছেলেরা চুরি চামারি করে বেড়াতো, তারপরে তারসিনা বিবি ও কি করলো, বললো কি তোমরা সবাই মারা সই দাও, আমরা চুরি বন্ধ করে দেব। তাই বলে আমাদের কাছ থেকে সব মায়েদের কাছ থেকে সই নিল, নিয়ে এখন নিজে ওখানে লিডার হয়ে প্রত্যেকটা বাচ্চা দিয়ে চুরি করাচ্ছে, নিজের পরিবারও যাচ্ছে চুরি করতে, অন্য অন্য বাচ্চাদের দিয়ে চুরি করাচ্ছে, 10 বছর 8 বছরের বাচ্চা দিয়ে আর কমসে কম 20-25 বছর ছেলেদের দিয়ে। যারা ওদের কথা শুনবে তারা মার খাবে না, যাদের ওদের কথা না শুনবে, ওদের বিরুদ্ধে যে যাবে তাদেরকে মারধর, অত্যাচার বা পুলিশ দিয়ে ধরাচ্ছে, बहुत मारधर करছে ওরা, बहुत অত্যাচার করে। ওদের জন্য আমরা আমাদের জিনা হারাম হয়েছে, আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
প্রত্যেকটা বাচ্চা স্কুলে, বাচ্চাগুলো স্কুলে যাচ্ছে না, ওদের কথা শুনে চুরি চামারি করে বেড়াচ্ছে। আমি একটা মা, আমি প্রতিবাদ করেছি বলে আজকের আমি ওদের হাতে শিকার হয়েছে। আমাদেরকে, আমারও মারতে যাচ্ছে, আমার স্বামীর লোক ওটা পুলিশের ধরিয়ে দিল। ফির আমার ছেলেটাকে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, আমার একটা ভাই তাকে পুলিশের ধরিয়ে দিয়েছে। ওদের ওদের কথা মতন চলতে হবে ওখানে আমাদের। এটা কে করাচ্ছে? এটা তাইসিনা করাচ্ছে, আর ওর ছেলে রুবেল, আর ওর দেওরের ছেলে ওই ইমরান। আর একটা আছে আর একটা দেওরের ছেলে আছে ওই আলামি, ওই বোনাই, মানে ওদের পরিবার নিয়ে, ওদের পুরো পরিবার দেবে। লিডার আছে তারসিনা, আর ওর ছেলে, আর দেওরের ছেলে। এই তারসিনা বিবি কি বাংলাদেশি? হ্যাঁ, ওরা বাংলাদেশি। ওরা বাংলাদেশ থেকে এসে এই দেশে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে, আর আমরা এই দেশে হয়ে ওদের কাছে মার খাচ্ছি। আমাদের মুখ খুলতে দেয় না, মুখ খুললে আমাদের মারধর করে। থানায় গেলে, লটপট থানায় গেলে ওদের কথা শোনে, মানে থানায় যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের মেরে ওখান থেকে তাড়াচ্ছে, কোনো কেসই নিচ্ছে না। ফোন চলে আসে তারিজনের কাছে, আর আমাদের মারধর করছে থানার থেকে। তো এই তারসিমা বিবি যে বাংলাদেশ থেকে এসে আপনাদেরকে উপর অত্যাচার করছে, এরা কোন কোন কারখানায় চুরি করছে? এরা চুরি করছে সিআইসি থেকে, মানে সিএসসি, জিএসটি নাকি ওটা আমি অত বলতে পারবো না, কিন্তু ওরা নাম আমরা শুনেছি সিআইসি। সিআইসি নাকি নাম, ওখান থেকে চুরি করাচ্ছে প্রত্যেক বাচ্চাদের দিয়ে। ছোট ছোট বাচ্চা, আপনারা ইনকোয়ারি করলে বুঝতে পারবে, ওখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে চুরি করাচ্ছে। একে তো একদিকে পুলিশ প্রশ্রয় দিচ্ছে, আর নেতাদের মধ্যে নেতাদের মধ্যে আছে সুমন সিং। সুমন সিং আছে ওদের সাথে, না থাকলে এত বড় একটা অপরাধ হচ্ছে, ওনাদের কানে কি যাচ্ছে না? ওনারা কি জানতে পারে না? আগে হাফিজুলের ওপরে দোষ হতো, হাফিজুল এই করেছে, ওই করেছে, তা করেছে। এখন ও নিজে করাচ্ছে, কেন এখন এইসব হচ্ছে? এখন কি ওদের কানে যাচ্ছে না? ওরা কি শুনছেন এইসব কথা? আমরা যেদিকে বলি এই বাবা, ওরা আমাদেরকে মেরে বার করবে, ওদের আমাদের কথা শুনবেই না। আপনারা সুমন সিংকে বলেছেন? সুমন সিংয়ের কাছে বলিনি, কিন্তু যাওয়ার সাহস পাই না, কেন আমরা থানায় যাচ্ছি, থানায় গিয়ে কমপ্লেন জানাচ্ছি, থানার পুলিশই আমাদের মারধর করছে। এদের সেদিনকে আমার ভাইকে নিয়ে থানায় গেছি, সে থানার ভিতরে যেতে যেতে আমাদের মার শুরু করে দিচ্ছে। আমাদের কেসই নেয়নি, কেস করেছে বলে আজকে ওদের বাড়ি আসার সাথে সাথে ওদের হাতে মার খেতে হয়েছে। মানে আপনারা কোন থানায় গেছিলেন? আমরা নটকট থানায় গেছি। আচ্ছা, এরা যে কারখানাটা আছে সেটা তো কাশীপুর থানা এলাকায়। কাশীপুর থানা এলাকা, কিন্তু কাশীপুর থানা ওরা বই দিচ্ছে, আর এমন নটকট থানায়ও বই দিচ্ছে। আর চিতপুর থানা? চিতপুর থানায় অতটা জানি না, ওরা অত চাপ দেয় না। এই দুই থানায় ওদের হাত করা আছে। লালবাজারও শুনছি, লালবাজারও হাত করা আছে। মানে এই সব থানাকে এরা হাত করে তারপরে ময়দানে লেগেছে। ওরা হাত করে, ওদের পুরো থানা ওদের হাতে আছে। ওই জন্য আমরা থানায় গেলে আমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। মানে থানার নেতা এরা দুজন মিলে? থানায় নেতাও আছে, থানাও আছে, সুমসিন আছে। সিএসসি তে চুরি হচ্ছে, এই চুরি কে করাচ্ছে? চুরি করাচ্ছে তো শুনছি, পারছি না, এখন সঠিক খবর আমি বলতে পারছি না। যে বলতে পারছে সে বলে দিয়েছে। প্লাস আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী আছে, প্রধান আছে, তাদের কাছে একটু অনুরোধ, আমাদের এইগুলো একটু খেয়াল রাখে বা দেখাশোনা করে। মানে আপনারা কি ভয়ে ভয়ে আছেন? আপনি চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের কথা শুনে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিন? হ্যাঁ, আমরা এটাই চাইছি যেন আমাদের অপরাধী মানে যারা অন্যায় করছে তাদেরকে শাসন করুক, যারা তাদেরকে কোনো অত্যাচার না করে। এবং আমরা যে এসছি, আমরা যে কথাগুলো বলছি, এর জন্য আমাদের উপরে চাপ আসতে পারে, ওই জন্য আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারি না। আমরা এদিক ওদিকে সরে থাকি, ওদের ভয়ে কেউ কথা বলে না। পুরো ফ্যামিলিটা এমনি কি, ওদের ভয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। মানে এরা কি বাংলাদেশ থেকে এসে আপনাদের উপর অত্যাচার করছে? বাংলাদেশ থেকে এসছে, ওরা সবকিছু বানিয়ে নিয়েছে, ওই জন্য কাউকে পাত্তা দেয় না, ওদের ইচ্ছা মতন কাজ করে। যাকে ধরে তাকে মারে, যাকে ইচ্ছা হয় তাদেরকে পিটায়। ওদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। ঠিক আছে। 3 বছর ধরে এখানে চুরি হচ্ছে, তারসিনা চুরি করাচ্ছে। তারসিনা থানা পুলিশ সব সেটিং করেছে, কাশীপুর থানা সেটিং আছে। লাক্ষী ব্যারেজ ঘাট থেকে, আমাদের শালমঙ্গলা ঘাট থেকে চুরি হচ্ছে। আমরা যদি বলতে যাচ্ছি আমাদের মারছে। আমরা বহুত আতঙ্কে আছি, আমাদের বহুত আতঙ্ক আছি। থানা পুলিশ বললেও কিছু বলছে না, ওরা সব সেটিং করে রেখেছে। থানা পুলিশ হাতে আছে, শালমঙ্গলা ঘাট থেকে মাল উঠছে, আমাদের পাড়ার ওইখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওদের কাছে অনেক কিছু আছে, ওরা বলতে গেলে সবাই মিলে মারছে। আমাদের পরিবার পুরো আতঙ্কে আছে। লাক্ষী ব্যারেজ ঘাট আর শালমঙ্গলা ঘাট
আর কাশীপুর থানার 2-3 জন অফিসার, ছোট বাবু, সবাই সেটিং আছে। এরা যে চুরি করতে যায় তাতে মানে আর্মস টার্মস নিয়ে যায় না, এমনি খালি আছে? হ্যাঁ, আমসাম সব নিয়ে যায়। থানায় বললেও কোনো অভিযোগ নেয় না, থানায় কোনো করে না, গুরুত্ব করে না। তো এই চালাচ্ছে কে এই পুরো গ্যাংটা? চালাচ্ছে হলো তারসিনা, ওর ছেলে রুবেল বস আর ইমরান বস। রুবেল বাড়িতে থাকে, ইমরানকে পাঠায়। ইমরান নিয়ে যায় 20-25টা ছেলে নিয়ে যায় সাথে করে। এই যে থানাকে ওরা সেটিং করেছে, তো লোকাল লিডাররা কেউ ওর সাথে আছে, ওদের সাথে আছে? সবাইকে তো বলা হয়েছে, সবাইকে সবকিছু বলেছি, কিন্তু কেউ কোনো অ্যাকশন নেয় না। এখন আমরা পাড়ায় থাকতেই পারি না। পাড়ায় যদি যায়, পাড়ায় কিছু বলতে গেলে সবাইকে ধরে ধরে মারছে। তো লোকাল কাউন্সিলর সুমন সিং, এমএলএ অতীন ঘোষ, এদেরকে কিছু বলিসনি? সবাইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কেউ কোনো অ্যাকশন নেয় না। কেন অ্যাকশন নেয় না? ওরা পয়সা খায় হবে, ওরা ওদের লোক, ওরা পার্টি করে, ওই পার্টি করে, ওরা কাউন্সিলরে পার্টি করে। কেউ কোনো অ্যাকশনই নিচ্ছে না। সবাইকে বলা হয়েছে, সব থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। থানায় বড় বড় এটাও চিঠি দেওয়া হয়েছে, হেডকোয়ার্টারে যত বড় বড় হেডকোয়ার্টার আছে সবাইকে দিয়েছে চিঠি, কেউ কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। এখন আমরা বহুত আতঙ্কে আছি, আমাদের পরিবার भी আতঙ্কে আছে, ওদের কাছে অনেক কিছু আছে, সবাইকে মারছে, ধরছে, কেউ কিছু বলছে না। এই তো কিছুদিন আগে हाँ भैया, हम लोग का बहुत कंप्लेन है, शुरू से ही हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे है, और प्रशासन भी अपना कोशिश कर रहा है, और ये पूरा टोटली प्रशासन कर सकेगा। अब हम चोर थोड़ी पकड़ेंगे, कहाँ चोरी हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा हमको क्या मालूम, लेकिन हम लोग के कान में खबर आने से हम लोग प्रशासन को खबर दिए हैं। काशीपुर थाना, चीतपुर थाना, सब में सब लोग जानता है। भैया तो पुलिस बता सकता है, पुलिस का सपोर्ट है। अभी हम क्या बताएं किसका सपोर्ट है किसका नहीं? कौन बोला हम उसका सपोर्ट करते हैं? प्रूफ कर दे भैया, हम कैसे बताएं? आप बोल रहे हैं कि पब्लिक बोला, जो पब्लिक बोला उसको आना चाहिए सामने। हमारा देखिए इस सब से लेना देना नहीं है, हम वो काउंसिलर नहीं है कि हम ज्योति नगर में कौन चोरी करा उससे तालमेल रखें, हमें झोपड़ी लगाता है उससे तालमेल रखें, स्टॉल लगाता है उससे तालमेल रखें, ये सब हमारे डिक्शनरी में नहीं है भैया। देखिए बांग्लादेशी है या देश के हैं या आज से नहीं है, हम जब काउंसिलर नहीं थे उसके पहले से वो लोग हैं। हम 95 से काउंसिलर हैं, 95 में वो लोग का 30-40 वोट ऑलरेडी था जब हम हुए थे। धीरे धीरे बढ़ के आज वो लोग वोटर हो गया है, तो वोटर हो जाने की वजह से उनको कुछ सेवा है जो हमको देना पड़ता है, केएमसी का सेवा हमको देना पड़ता है। चूंकि वो वोटर हो गए हैं तो हमको थोड़ा लाइट पानी ये सब हमको देना पड़ता है। ओकेजनली कोई वो लोग बुलाता है हम जाते हैं, जैसे सब जगह जाते हैं। दाऊद तो हमारे वार्ड में कोई नहीं है कि कोई किसी का जान मार देगा, इतना बड़ा दाऊद हमारे यहाँ तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। और अगर उसको इतना डर ही है तो मत बोले, हमको हम जानेंगे तो हम बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। अगर मेरे नजर में कोई है, अगर हम जानेंगे तो हम बोलेंगे। डर यहाँ इतना डर कुछ ऐसा नहीं। मेरे कानों में आया था चोरी हो रहा है, हम लोग से अपना जितना चीतपुर थाना, काशीपुर थाना जो हम लोग के एरिया में है, पोर्ट ट्रस्ट, सब में कंप्लेन है।